Okay. Existing. So note down. అదే అవసరం లేదులే బోర్డు అందరిదే పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా. See, existing everywhere. See here means, I told you, I think yesterday or day before yesterday, 4 words: omnipresent, omnivorous, omnipotent, omniscient. Omni అంటే సర్వ, present అంటే ఉండడం, omnipresent. Omnipresent means one who presents everywhere, right? Omnivorous. Omni means all, or vor means eat. Omnivorous means one who eats any kind of food. I am telling you, there is only one word. See, omnipotent, potentiality, శక్తి సామర్థ్యాలను అర్థం, power, ability, capacity, caliber. So omnipotent means సర్వశక్తివంతుడు in Telugu. One who is powerful in all. Omniscient means one who knows everything. One who knows everything. So there are 4 words: omnipresent, omnivorous, omniscient, right? Omnibus. Which is right one? Omnipresent. Okay. Give tick mark for it. Next. See, something that has not been included. Something that has not been included. Here is omnipresent. See, next one, something that has not been included. Commission, omission means delete. That is not relevant word. Remission. So it is something that has not been included means permission. That's it. Relating to authority means what? Relating to authority. Officious, official, unofficial, private. So answer is official. Authority, right? Big and strong are heavy. See, lean. She is a very lean girl. అంటే సన్నగా ఉందిరా, నాజుగా చూడరా అమ్మాయిని అంటాం. లీన్ మీన్స్ సన్నగా, నాజుకైనా, నడుము సన్నగా ఉంటే అర్థమైందా? దట్ ఈస్ లీన్. Emaciated, right? Emaciated means what? Weak person, right? Tall. So hefty means very strong, heavy, right? Like that type of meaning will come. Hefty is appropriate word there, right? They are asking synonyms for those. Accepting different opinions are kinds of behavior. Accepting different opinions. Conservative, revolutionary, opinionated. See, liberal, no. Revolutionary means విప్లవాత్మకమైన అని. నువ్వు ఏదైనా వాడిని వేసి పడేసేయాలనుకున్నావు అనుకో, నువ్వు ఆ దిశగానే ఆలోచిస్తుంటావు. దట్ ఈస్ రెవల్యూషనరీ, మీన్స్ వన్ వే. బట్ హియర్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ కైండ్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్. దట్ ఈస్ లిబరల్. అరే, మీ అందరికీ ఎవరు సరిగా రాయలేదు మా ఎగ్జామ్, నేను లిబరల్ గా మార్కులు ఇచ్చుకుంటా వెళ్ళా, అది నా మైండ్ సెట్ అంటాం. అంటే ఏంటి? అందరినీ కన్సిడర్ చేశా. దట్ ఈస్ మీనింగ్. సార్ అంటుంటాడు ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్స్ కరెక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత క్వార్టర్లీ అఫర్లీ ఎగ్జామ్స్ లో సార్లు అంటుంటారు అన్నమాట, లిబరల్ గా కరెక్షన్ చేశా పేపర్. అంటే అర్థం ఏంటి? అందరినీ కన్సిడర్ చేశా అని అర్థం. సో లిబరల్. సినానియమ్స్ అంటే యాంటోనియమ్స్. See here, perspective means, sir, in my perspective, Modi is great. That's it. Means according to your opinion, according to your mindset, according to your inner feeling. That's it. So
Answer is viewpoint. Plucking, idealism, phenomenon, those are all wrong answers. So viewpoint is right answer. These are all synonym, means same meaning. So cozy means, what is answer? కులు మనాలికి పోయినావు అనుకో, పెళ్లి చేసుకొని, హాయిగా ఉంది సార్ అంటావు. హాయిగానే ఉంటది. పెళ్ళి అయిన తర్వాత 6 నెలలు 1 year హాయిగానే ఉంటది. హాయిగా ఉంది సార్ అంటారు, మీన్స్ కంఫర్టబుల్. సో కోజీ మీన్స్ కంఫర్టబుల్. COSY, కోజీ మీన్స్ కంఫర్టబుల్. యాంటోనియం, గ్రేట్ఫుల్ అనే దానికి యాంటోనియం ఏంటి? గ్రేట్ఫుల్, కేర్ఫుల్, కేర్లెస్, థ్యాంక్ఫుల్, థ్యాంక్లెస్. ఆన్సర్ ఈస్ థ్యాంక్ఫుల్లా థ్యాంక్లెస్సా? గ్రేట్ఫుల్ అన్నాడు, దానికి యాంటోనియం అడిగాడు, కాబట్టి థ్యాంక్లెస్. నెక్స్ట్ వన్, గివ్ ది యాంటోనియం ఆఫ్ ఈగర్. నేను చెప్పాను నిన్న, ఒక అమ్మాయి కోసం, గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసం బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకుని అని ఎదురు చూస్తుంటాడు కదా, రైట్? ఇది ఎడిటర్ గారు ఇది డిలీట్ చేయండి, కొంచెం కొన్ని డిలీట్ చేయాలి, ఓకేనా? డన్, రైట్. ఒక అబ్బాయిని మాత్రం చూపిస్తా లాస్ట్ లో, ఆ అబ్బాయిని హైలైట్ చేయండి. యు గివ్ ది యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ఈగర్. ఈగర్నెస్ అంటే ఏంటి? ఆతృతతో ఎదురు చూచుట. ఆతృతతో, ఎప్పుడైనా ఎదురు చూసారా? ఆతృతతో ఎక్కడ చూసావు? బుక్ చేస్తావు నువ్వు, నాకు సిమ్టమ్స్ అనిపిస్తున్నాయి. ఏమేం బుక్ చేస్తున్నావో, ఏడాడ బుక్ చేస్తున్నావో, రైట్? ఓకే. ఈగర్ మీన్స్ ఇండిఫరెంట్. See here, antonym of eager, indifferent. So inconsistent, inappropriate means unsuitable. These are all irrelated words. So indifferent is indifferent. Next, antonym of unique means unique, opposite, common. So pleasant, great, accomplished, these are synonyms of the word antonym. Antonym of unique. Antonym of unique is common. యూనిక్ గర్ల్ రా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని నువ్వు బాగుంటుంది. యూనిక్ అంటే ఏంటి? ఆ అమ్మాయితో ఈక్వల్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంకెక్కడా నీకు దిల్సు నగర్ లో కనపడరు. వాడు అంటాడు, సార్ అమీర్పేటకు పోతా అని. అంటే యూనిక్ గర్ల్, ప్రత్యేకమైన అని అర్థం. యూనిక్ అంటే విశిష్టమైన, కానీ దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? కామన్. నెక్స్ట్ వన్, వర్బ్. See, రమ్య, see here, where is Ramya? Yes, Ramya dash ill for 3 weeks. నేను చెప్పా, she is still in hospital. చూడనా, ఇదేంటిది? పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. What is this? If it is period of time, for 2 months, for 2 weeks, for 2 years, for a long time, for a short time, the sentence should be used in present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. What is structure? Subject plus have been or has been plus V1 plus ing plus object generally. Ramya is third person singular. Has been ekkada undi? This is right answer. Okay. సార్ ing ఫామ్ లేదే, కొన్ని బి ఫామ్స్ ఉండవు, రైట్? సార్ నేను 2020 నుండి హైదరాబాద్ లో ఉన్నా సార్ అని నువ్వు చెప్పాలి. హౌ డు యు సే? ఐ హావ్ బీన్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిన్స్ 2020. దాట్స్ రైట్. దెర్ ఇస్ నో ing ఫామ్ హియర్. ఐ హావ్ బీన్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిన్స్ 2020, రైట్? నేను చెప్పా, క్లూ వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి. 5 మార్కులకి ఇస్తున్నాడు. 12 క్లూ వర్డ్స్ 5 నిమిషాల్లో నేర్చుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ సింపుల్ క్లూ వర్డ్స్: అవర్లీ, డైలీ, వీక్లీ, మంత్లీ, క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ, ఇయర్లీ, యాన్యువలీ, సెల్డమ్, ఆఫెన్, రేర్లీ, పంక్చువలీ, క్యాజువలీ, జనరలీ, అకేషనలీ, ఫ్రీక్వెంట్లీ, యూజువలీ, వన్స్ ఏ డే, ట్వైస్ ఏ మంత్, థ్రైస్ ఏ ఇయర్. ఎవ్రీ అవర్, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ quarter, every half year, every year, every decade, every time, every morning, every evening, every night, every April, every summer. Mari present continuous tense number 2. What are the clue words? Now, at present, right now,
at this time, at this moment. See, look, observe, don't plus V1, listen. Number 3, present perfect. What are the structure? I mean, what is the clue words? Clue words: just now, recently, so far, not yet, yet now, till today, till this time, till date. It is hours, it is days, it is weeks, it is months, etc. Present perfect continuous tense. Clue words: since, for, how long, since then. I told you 4. Next, number 4, 5, past simple. What are the clue words? Yesterday, day before yesterday, ago, long ago, once upon a time, once there was, in the past, in olden days, in those days, last hour, last today, last week, last month, last time, last morning, last evening, last night, it's time, it's high time, it's about time, previously, last week, last month, in 2020, in 2021, etc. Past continuous tense. Clue words: at this time yesterday, at this time day before yesterday, at this time last week, at this time last month, at this time last year, at this time last Friday. Past continuous tense is used in association with the past simple. Marikada, please observe very clearly what is that past perfect. Very important. Past perfect. నేను మీకు నోట్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. ఇవాళ మీకు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మీకు కూడా రావచ్చు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పైన. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ had plus V3 plus object. What are the clue words? When, before, after, that, for what? Past perfect continuous tense. Structure: subject plus had been plus V1 plus ing plus object. Then what are the clue words? Past simple plus since అయినా, ఫర్ అయినా, హౌ లాంగ్ అయినా. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటే that should be used in past perfect continuous tense. Then future simple. ఈ ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం ఏంటి? ఇన్ ఎనీ సెంటెన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, tomorrow, day after tomorrow, next hour, next today, next week, next month, next time, next morning, next evening, next night, after 2 hours, after 2 days, after 2 weeks, in the future, later, soon. These should be used in future simple. Future continuous tense, in examination point of view, you can delete from your mindset. No need. It is not an important one. Then future perfect. See, if you observe the words like by tomorrow, by day after tomorrow, by next week, by next month, by next year, by 2029, by 2030, by 5 p.m. tomorrow, these are all the clue words of future perfect. Last, future perfect continuous tense. What are the clue words? Means present simple plus since అయినా, ఫర్ అయినా, హౌ లాంగ్ అయినా, ఈ కాంబినేషన్ ఉంటే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. క్లియర్? ఓకే. నౌ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్. సి, రేర్లీ డాష్ సో హెవీలీ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ అన్నాడు. అంటే ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ అంటే జనరల్ గా రేర్ గా ఇది సంభవిస్తుంది అనే సెన్స్ లో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ప్రజెంట్ సింపుల్. ఎప్పుడైతే ఈ మాట ఇప్పుడు చూసావో ఇట్ ఇండికేట్స్ ప్రజెంట్. ప్రజెంట్ అనే మాట నీకు ఎప్పుడైతే అనిపించిందో హ్యాడ్ ఇండికేట్స్ పాస్ట్, హ్యాస్ ఇండికేట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, హ్యాస్ ఇట్ రెయిన్ అనే సెంటెన్స్ ఇంగ్లీష్ లో లేదు. ఒకవేళ హ్యాస్ ఇట్ రెయిన్డ్ అంటే అది కరెక్టే. సో ఈ కాంబినేషన్, ఈ వర్షన్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో ఉండదు. డిడ్ అనేది పాస్ట్, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ది ఆన్సర్, యూ కెన్ ఎలిమినేట్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ది లిస్ట్ so that you will get correct answer. So what is answer? Rarely does it rain so heavily in the month of March. Very important bit. Very important bit. Next, see, had they, ఇప్పుడే నేను చెప్పా, had they dash earlier they would have come prepared for the test. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. had they, it is కండిషన్స్ అని నేను చెప్పింటా.
ఫస్ట్ ఆర్టికల్స్ చెప్పా, మీకు ప్రిపోజిషన్స్ చెప్పా, టెన్సెస్ చెప్పా, కండిషన్స్ చెప్పా. కండిషన్ చెప్పినప్పుడు నువ్వు డుమ్మా కొట్టావు. కండిషన్స్ లో మూడో కండిషన్ ఇది. ప్రాబబుల్ కండిషన్ అంటే జరగడానికి ఛాన్స్ ఉండేది, ఇంప్రాబుల్ అంటే జరగడానికి ఛాన్స్ లేనిది, అన్ఫుల్ఫిల్ కండిషన్ అంటే జరగడానికి ఛాన్స్ ఉండి, రైట్. నువ్వు మీ మావయ్య కూతురిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటా ఉంటావు. తీరా మీకు ఇద్దరికి ఏజ్ వస్తుంది. నిన్ను చూస్తాడు మీ మావయ్య, వీడికి జాబ్ లేదు కదా, ఏం చేద్దాం, నా డాటర్ హ్యాపీగా ఉండాలి అని ఎవరికైనా కానిస్టేబుల్కి ఎవరికైనా ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు. ఫైర్ స్టార్ట్ అవుతుంది నీకు. దెన్ యూ కమ్ టు హైదరాబాద్ సిటీ, యూ స్టార్టెడ్ ఫర్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ అండ్ you have given first attempt in group 1 exam. You became, right, what is that, deputy collector, DC, deputy collector. You have become deputy collector, and one day you are going to your hamlet, right. నీ మరదలు చూస్తుంది, బావా నువ్వు డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయి ఉన్నావు, వీడు కానిస్టేబుల్, నేను నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుండేది అంటది. ఏం చేస్తావు నువ్వు అప్పుడు? విడాకులు ఇచ్చేమంటావా? బావా నేను నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుండేది. దాట్ ఈస్ అన్ఫుల్ఫిల్ కండిషన్. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ మ్యారీడ్ యూ మై లైఫ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ హ్యాపీ, రైట్. మై లైఫ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ హ్యాపీ. నౌ హ్యాడ్ దే, see here, హ్యాడ్ ఇక్కడ ఏముండాలి? V3. అంటే ఇది యాక్టివ్ వాయిసా ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది తర్వాత. యాక్టివ్ వాయిస్ లోనే ఉండొచ్చు మ్యాటర్, ప్యాసివ్ వాయిస్ లో అయినా ఉండొచ్చు. సో వుడ్ హ్యావ్, దే వుడ్ హ్యావ్ కమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ది టెస్ట్. సో ఇక్కడ ఏముండాలి? V3 ఉండాలి. హ్యాడ్ దే టెల్, హ్యాడ్ దే టెల్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా? నో. హ్యాడ్ దే బీయింగ్ టోల్డ్? నో. హ్యాడ్ దే బీన్ టోల్డ్? హ్యాడ్ దే టోల్డ్? హ్యాడ్ దే టోల్డ్ ఎర్లియర్? హ్యాడ్ దే టోల్డ్? చూడు, అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్. హ్యాడ్ ప్లస్ V3, చాలా మంది ఇది కరెక్ట్ అని పెడతారు. దట్స్ రాంగ్. ఇది కరెక్ట్. ఎందుకు తెలుసా? రీజన్ తెలుసా? ఈ మ్యాటర్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి, see here, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో బీన్ అనేది ఉండాలి, రైట్. హ్యాడ్ దే బీన్ టోల్డ్ ఎర్లియర్, వాళ్ళకు చెప్పిండబడింటే ముందే, అంటే వేరే వాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పింటే అని అర్థం. ఓకేనా? దే వుడ్ హ్యావ్ కమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ది టెస్ట్. దే వుడ్ హ్యావ్ కమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ది టెస్ట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 2. ఇది కూడా అంత ఈజీగా ఆన్సర్ చేయలేరు నాన్న. చాలా మంది ఇది పెడతారు ఆన్సరు. మైండ్ దట్. ఓకే. నౌ the office does lists of the eligible candidates and then send them letters. బాగా చూడనా, ఇక్కడ ఏముంది? వర్బు సెండ్ ఉందా, సెంట్ ఉందా? సెండ్ మీన్స్ V1 వర్బ్. క్లియర్? V1 వర్బ్. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి మ్యాటర్ ఏముండాలి? అక్కడ V1 ఉంటే ది ఆఫీస్ will prepare the list of the eligible candidates and then send them letters for the interviews. ది ఆఫీస్ హ్యాస్ ప్రిపేర్. హ్యాస్ తర్వాత ప్రిపేర్ అని వస్తుందా, ప్రిపేర్డ్ అని వస్తుందా? జనరల్ గా V3 వర్బ్ రావాలి. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ది ఆఫీస్ విల్ ప్రిపేర్. ది ఆఫీస్ విల్ ప్రిపేర్. విల్ తర్వాత ప్రిపేర్డ్ వస్తుందా? విల్ తర్వాత ఎప్పుడు V1 రావాలి నాన్న. ఓకే, విల్ రావాలి. విల్ తర్వాత V1 రావాలి. కెన్ తర్వాత V1 రావాలి. మే తర్వాత V1 రావాలి. షెల్ తర్వాత V1 రావాలి. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్? ది ఆఫీస్ విల్ ప్రిపేర్, రైట్. సో ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత సెండ్ చేస్తారా? ఏది ముందు జరగాలి? ఉంటే ఇది ప్రజెంట్, ఇది ప్రజెంట్ ఉండాలి, లేదంటే ఇది ఫ్యూచర్ లో ఉండాలి. అవునా? ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత సెండ్ చేస్తారు కదా. ఫాలోయింగ్ క్లియర్లీ? ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత సెండ్ చేస్తారు అంటే ఇది ప్రజెంట్ సింపుల్ లో ఉండి ఇది ఫ్యూచర్ సింపుల్ లో అయినా ఉండాలి, లేదా రెండు ప్రజెంట్ లోనే ఉండాలి, రైట్. నాకు డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత నీకు పంపిస్తా అంటే నీకు పంపిస్తా అనే మాట ఏంటి? ఫ్యూచర్ లో జరగాలి కదా.
ఇది ఫ్యూచర్ లో లేదు కాబట్టి ఇది 100% ప్రజెంట్ లోనే ఉండాలి. ప్రజెంట్ లో ఉండాలి అంటే ఇది ఒకటే సూటబుల్, ఇది రాంగ్, ఇది ఫ్యూచర్ ఉంది. గట్ ది పాయింట్. నువ్వు ఫ్యాన్ వేస్తే, నువ్వు స్విచ్ చేస్తే ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది. నేనేమంటున్నా, ఇఫ్ యూ స్విచ్ ఆన్ ది ఫ్యాన్ విల్ రన్ యాక్చువల్లీ, బట్ వాడు ఏమన్నాడు, ది ఫ్యాన్ రన్స్ అన్నాడు. ఈ పక్క 100% నీకు ప్రజెంట్ సింపుల్ ఉండాలి, వేరే ఛాన్స్ లేదు. ఇఫ్ యూ స్విచ్ ఆన్ ది ఫ్యాన్ రన్స్, అట్లయినా ఉండొచ్చు. సో వీడు ఇది ఇచ్చేసాడు, ఇది ప్రజెంట్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి 100% ఇది ప్రజెంట్ లో ఉండాలి. సో ఆన్సర్ ఈస్ ది ఆఫీస్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్. అది ఆన్సర్. ఓకే, నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్, ది ఆఫీస్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్ దానికి 3 ఇచ్చారు, ఈజ్ అవుతుంది, ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ అవుతుంది. 165 ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. యాజ్ యూ కెన్ సీ ది గెస్ట్ రూమ్స్ డాస్ క్లీన్డ్ అండ్ కెప్ట్ రెడీ ఫర్ ది విజిటర్స్ అన్నాడు. యాజ్ యూ కెన్ సీ ది గెస్ట్ రూమ్స్ అన్నాడు. గెస్ట్ రూమ్స్ అంటే సింగులరా ప్లూరల్ అన్నా? ఇది ప్లూరల్ కదా, మరి ప్లూరల్ అయినప్పుడు హ్యాజ్ వస్తుందా? అదే నేను చెప్పా, 3 ఉంది బట్ 4 ఆన్సర్ దానికి. ఓకే, నేను అదే చెప్పా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనకు ఆరు హ్యావ్ కరెక్ట్ అని అనుకుందాం. సో ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ అయితే ఆన్సర్ కాదు. క్లియర్ కాదు. నెక్స్ట్, యాజ్ యూ కెన్ సీ ది గెస్ట్ రూమ్స్ డాస్ క్లీన్డ్ అండ్ కెప్ట్ రెడీ ఫర్ ది విజిటర్స్ అన్నాడు. ఇక్కడేమన్నాడు, కెప్ట్ అనే వర్డ్ అన్నాడు. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, కెప్ట్ అనే వర్డ్ అన్నాడు. కెప్ట్ అనే వర్డ్ అన్నాడు అంటే ఇది పాస్ట్ రిలేటెడ్ మ్యాటరే కదా. క్లియర్, పాస్ట్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్. సో హ్యావ్ బీయింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో, హ్యావ్ చూడండి ఒకసారి, హ్యావ్ బీయింగ్ అంటే బీయింగ్ అనే మాట ఇండికేషన్, హ్యావ్ బీయింగ్ అనేదే రాదు ఆన్సర్ లో ఎక్కడ కూడా. నెక్స్ట్ వన్, ఆర్ బీన్ అనేసి అన్నాడు. ఆర్ బీన్ అంటే కూడా ఇది V3 వర్బ్ లో ఇచ్చాడు. ప్రజెంట్ ఇండికేషన్ ఇది ఈ ప్రజెంట్ లో ఉండదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పాస్ట్. సో హ్యావ్ బీన్ ది గెస్ట్ రూమ్స్ హ్యావ్ బీన్ క్లీన్డ్, ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉంది, మైండ్ లో పెట్టుకోండి, ప్యాసివ్ వాయిస్. సో ది గెస్ట్ రూమ్స్ హ్యావ్ బీన్ క్లీన్డ్ అండ్ కెప్ట్ రెడీ ఫర్ ది విజిటర్స్. క్లీన్ చేయబడింది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 4th one. నెక్స్ట్, phrasal verbs అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్, he failed to understand how the leader does the crime. How the leader does the crime. సో ఇక్కడ how the leader చూడు, got over. ఇక్కడ V2 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఇది కూడా V2 లో ఉండాలి. అన్ని V2 ఉన్నాయి, నో డౌట్ V2 ఉన్నాయి. got. సో he failed to understand how the leader got over with the crime, got up with the crime, got under the crime అంట. అయితే కొన్ని చూడంగానే ఈ యూసేజ్ 100% రాంగ్ అనే కన్క్లూజన్ మనము రావచ్చు, ఈజీగా మనం రావచ్చు. సో he failed to understand how the leader got away with the crime. దీని నుంచి ఎలా బయటపడతాడు అనే విషయం. he failed to understand how the leader అంటే ఆ క్రైమ్ నుంచి వాడు ఎట్లా బయటపడతాడని వాడికి అర్థం చేసుకునే విషయంలో ఫెయిల్ అయ్యాడు అనేసి అర్థం. he failed to understand how the leader got away with the crime. Next one, see, with practice, right, typing becomes. With practice, typing becomes first nature, second nature, right, second thought, second nature అన్నాడు. second in nature.
విత్ ఇది ఏదో వెరైటీగా ఉంది. ఏంటి మీరు ఆన్సర్ ఎట్లా చెప్పాలనే విత్ ప్రాక్టీస్ టైపింగ్ బికమ్స్. ఇది డిలీట్ చేయండి. అది ఐ మీన్ వాడు ఏమిచ్చాడో అసలు సెంటెన్స్ కూడా కరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదు, క్వశ్చన్ కూడా కరెక్ట్ వేలో లేదు. అది రైట్. లక్ష్మి డాస్ ఈజ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ ది జాబ్ అన్నాడు. లక్ష్మి చూడండి నెక్స్ట్ వన్ 168 లక్ష్మి డాష్ ఈజ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ ది జాబ్ అన్నాడు. ఆన్ ప్రెజరా, ఇన్ ప్రెజరా, అండర్ ప్రెజరా, ఓవర్ ప్రెజరా? చెప్పండి. అండర్ ప్రెజర్ ఈ మాట బాగా యూజ్ చేస్తుంటాం. అంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి. ఈ స్కీమ్ ప్రకారం ఈ స్కీమ్ మీద నీకు లోన్ వచ్చింది అంటే అండర్ ది స్కీమ్ అంటారు. ఆన్ ది స్కీమ్ కాదు, అండర్ ది స్కీమ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ 3 రైల్వే స్టేషన్స్ ఇన్ తెలంగాణ, మోడర్నైజ్డ్ వెరీ సూన్ అంటాం. అండర్ ది స్కీమ్, under this scheme. So answer is under pressure. Next one C. ఇది phrasal verbs కు సంబంధించి రైట్. ది కార్ స్టాప్డ్ యాజ్ ఇట్ డాస్ ఫ్యూయల్. ది కార్ స్టాప్డ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టాప్డ్ V2 వర్బ్. సో ran out of fuel. Next, he had butterflies in his stomach before he began his performance on the stage. చూడు, ఎవరికైనా స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు అయినా, ఏదైనా లేస్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు అయినా, లేదన్నా ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, మినిస్టర్, కలెక్టర్ని కలిసే సందర్భంలో అయినా కొంచెం షివరింగ్ అవుతుంది, కొంతమందికి నర్వస్ అవుతుంది, అవునా? వణుకు పుడుతుంది కొంతమందికి. ఇక్కడ వచ్చి ఏదైనా చెప్పు అనేసి అన్నాం అనుకో, రా ఒకసారి వచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ ఏదైనా చెప్పు అన్నాం అనుకో, రేపు చెప్తా సార్, రేపు రాదు ఇంకా క్లాస్కు. చాలా చూసింటాం మనం కదా. నర్వస్. ఇది బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ వన్ స్టమక్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి? నర్వస్. సో హీ వాజ్ నర్వస్. వాజ్ అని ఎందుకు వచ్చింది అన్న, ఈజ్ అని ఎందుకు రాలేదు? ఇక్కడ హ్యాడ్ అన్నాడు కాబట్టి. ఒకవేళ హీ హ్యాజ్ అని వస్తే అప్పుడు ఈజ్ వచ్చేది ఇక్కడ. క్లియర్? సో ఆన్సర్ ఈజ్ హీ వాజ్ నర్వస్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ లో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ది మోర్ హీ టాక్స్, దీన్ని ఏమంటామంటే కంపారిజన్ గురించి మనం మాట్లాడేటువంటి సందర్భాలలో ఏం చేసామంటే మనం ది చూడు, ది డాస్ మోర్ యు లెర్న్, does more you learn, does more knowledge to get, right? The does higher you go, does clearer you see. చూడండి, ఇక్కడ ది ఉండాలి, ఇక్కడ ది ఉండాలి, ఇక్కడ ది ఉండాలి, ఇక్కడ ది ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో మనం కంపారిజన్ లో రెండోది చెప్పాం. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా ఇక్కడ వినండి. కంపారిజన్ లో వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? ప్రతిభ ఈస్ డాస్ మంగ్లీ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్రతిభ ఈజ్ ది మంగ్లీ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్. అంటే ప్రతిభ సూపర్ గా పాటలు పడుతుంది. మన క్లాస్ రూమ్ లో అందరికంటే ఎవరు బాగా పాటలు పడతారు? ప్రతిభ అని అర్థం. రైట్. యువర్ నేమ్. లక్ష్మి ఈజ్ డాస్ శకుంతలాదేవి ఆఫ్ అవర్ క్లాస్. మీనింగ్ ఏంటి? రౌడీనా? లక్ష్మి ఈజ్ డాస్ శకుంతలాదేవి ఆఫ్ అవర్ క్లాస్. Who is Shakuntala Devi? If you don't know about Shakuntala Devi, you cannot understand this. My dear Rowdy, please be a Roman
If you are in Rome, have you understood what I said? What did I say? Be a Roman if you are in Rome, right? Your sixth sense saying that it is not a classroom, it is a large, it is a picnic room, like that. You are enjoying the day completely, right? Listen carefully, listen carefully. You sit right, sit properly, listen to me right now. See, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో మీకు. whenever you talk to someone, right, hierarchy is very important. నువ్వు అంత కేర్లెస్గా నీ అధికారితో పై అధికారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నావు అనుకో. మొన్న ఏపీలో ఒక ఎస్పీ స్థాయిని సిఐ చేశారు. అంటే నువ్వు పనికిరావు ఈ పోస్ట్ కానీ. నువ్వు క్లాస్ రూమ్లో ఇట్లా పడుకున్నావు, పార్క్ అనుకుంటున్నావు. నువ్వు ఈ వయసులోనే నువ్వు కరెక్ట్గా లయన్ లాగా ఉండకంటే ఎట్లా చెప్పు, రైట్? హౌ విల్ యు మ్యారీ, రైట్? బీ యాక్టివ్, బీ బ్రేవ్, be an optimist. I shouldn't see any pessimistic quality on your glowing face, right? See, the more he talks, please observe here, the more he talks, does less they understand. It is comparative degree of adjective, 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 it is comparative, it is comparative. Please observe here, these should be there. Your answer is B. Next, the princess is does historical novel, very important. Historical, chudu, ఏ వస్తుంది ఆన్సరు? హిస్టారికల్, రైట్? సి హియర్, హిస్టారికల్ నావెల్. ఈ కాదు, హిస్టారికల్. సే హిస్టారికల్. ఐ టోల్డ్ యూ when should we use and when should we use a, right? Atu, aha, katu, ksha, I told. So historical, this one comes here. That's why answer is a. A. Next, he has taken a fancy does growing vegetables. He has taken a fancy, right? Does growing vegetables anesi annadu. He has taken a fancy to growing vegetables. Taken a fancy to growing vegetables. Kada on, upon, to, of. Has taken a fancy to growing vegetables. Growing vegetables ఆ పర్పస్ లో తీసుకున్నాడు, దానికి తీసుకున్నాడు అనే సెన్స్ లో టు ఈజ్ అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, సి, యు ఆర్ నాట్ కట్. సి హియర్, యు ఆర్ నాట్ కట్ డాస్ ఫర్ దిస్ జాబ్. యు ఆర్ నాట్ కట్ అవుట్, కట్ ఆఫ్, కట్ ఇన్, కట్ అప్. యు ఆర్ నాట్ cut out, you are not cut out for this job. So answer is cut down. Ante entana cut down, you can write there, cut down means decrease, means the salaries of software employees have been cut down. Cut down means decrease, right? That word also. So here, you are not cut out for this job. నువ్వు ఒకటే కాదు నాన్న పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఈ జాబ్ కి. యు ఆర్ నాట్ కట్ అవుట్. అరే ఆ కట్అవుట్ ని చూడండి రా అంటాం అంటే అది పాజిటివ్ సెన్స్ లో మాట్లాడుతున్నట్టు అర్థం. పాజిటివ్ సెన్స్ లో. ఎస్, కట్అవుట్. కట్ ఆఫ్ మీన్స్ టు స్టాప్. కట్ ఆఫ్. కట్ డౌన్ మీన్స్ టు డిక్రీస్. నెక్స్ట్ వన్, నో డౌన్. There has been slight misunderstanding, but we cleared it as now. There has been slight misunderstanding అనేసి అన్నాడు. There has been slight misunderstanding. Observe here clearly. But we cleared it as now. So clear up,
క్లియర్ అప్. వెంటనే ఇది రావాలని రూల్ ఏం లేదు. క్లియర్ అప్, రైట్? ఆన్సర్ ఈస్ క్లియర్డ్ ఇట్ అప్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి కనెక్టివ్ వర్డ్ ఏదైతే ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఉందో, రైట్, దట్ వర్బ్ విల్ కమ్ హియర్. సో క్లియర్డ్ అప్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. అప్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. సి హియర్, రైట్? నెక్స్ట్ ఈ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజీలు మీరు చేయండి మళ్ళీ. బాను, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? తొందరగా